start the class? Yes. So, good morning, everyone. So, what we have discussed in our last class? What we had discussed in our last class? Options and future market, right? Right or wrong? Options and future market. So, any doubts Yes, in ma'am. that? Yes, ma'am. Options and future market. The derivatives market, in that options and future markets. Any doubts in that futures and options market? No doubts? Everyone understood those points? If you have any doubts, ask me. Once again, I will explain. Otherwise, I will start with the trading and settlement in the stock market. No doubt at all. So today, we will start the trading and settlement in the stock market. First, we will, yes. So first, we will learn the trading. Then we will go for the settlement. So, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನೀವೇನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕಾಮನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು buying and selling. Okay, then buying and selling. So usually ನಿಮ್ದು ಕಾಮನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಜಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇವನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸೋಲ್ಡ್ ರೈಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೋಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ಲು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೆಲ್ಲು ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ in the stock market the meaning of word trading is nothing but buying and selling of the different securities between the two parties or more than two parties through the stock exchanges or through the media of stock exchanges or through the help of stock exchanges or brokers just buying and selling of securities between the parties with the agreed price that method or that procedure is called as trading here ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸಿ whatever thing will be if you want to do buy and sell there must be a 2% or more than 2% right ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಬ್ಬರಾದ್ರೂ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕಾ ಏನು ಒಬ್ಬರಿಂದನೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ರಿ ನೋ ರೈಟ್ with a single person can we trade any of the goods and services yes at least we need more than two members same here but illi trading another it will happen between two members okay ಯಾವ ರೀತಿಯನ್ನ ಬೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೀವು ಬೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಮೂರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟಿ and with an agreed price ಅಂದ್ರೆ one specific price in the price ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ that procedure is called as trading ಅಂತ ಅರ್ಥ see usually in trading there are two types are there the first one is open outcry system second one is screen based system
Everyone understood the meaning of trading? Trading ಅರ್ಥ ಆಯ್ತ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೀನಿಂಗ್? Any doubts? Yes, okay. So then the first one is open. There are mainly two methods are there for trading in the stock market. Stock market ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಅದಾವ ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವ ತರದ ಎರಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಓಪನ್ ಔಟ್ ಕ್ರೈ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ is screen based system. See, we first will learn the open outcry system. See, open outcry system ಅಂದ್ರೆ for example ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ the buyers and sellers, they will go in the form of stock market and they will shout their prices, and the seller will shout their prices and the buyer will purchase the securities at the agreed prices. Andre for example ನೀವು ಇದು this open outcry system is a very old method. ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ in the beginning stock market ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇದು ಓಪನ್ ಔಟ್ಕ್ರೈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂತು. ಸಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಅದ, ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಸನ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ನೇಮ್ ಗುರು ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿರಿ? ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯ ರಾಯ್ ಗುರು ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿರಿ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹೆಸರಾರ ಕೇಳಿರಿ ಇದ್ರದ್ದು? ನೋಡಿಲ್ಲ, ಹೆಸರು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿರಿ? ಇದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇನ್ ಥೀಮ್ ಏನಿತ್ರಿ? See, that whole film theme was based on that stock market itself. ನೀವು ಅದೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ ಓಪನ್ ಔಟ್ಕ್ರೈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸಿ ಓಪನ್ ಔಟ್ಕ್ರೈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಇವಾಗ ಹರಾಜ್ ಹಾಕುದಂತ ನೋಡಿರಿ, ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿರಿ? ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡಿರಿ? ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ನೋಡಿರಿ? ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ? Yes, see that movie. That movie is purely based on this trading and that stock market trading. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಓಪನ್ ಔಟ್ಕ್ರೈ, ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೇಸ್ ಇದೆ ಓಪನ್ ಔಟ್ಕ್ರೈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಔಟ್ಕ್ರೈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ, ಇವಾಗ ಏನ ನಾನು ಈ ಬಯರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಈಗ ಯೂಶುವಲಿ ಮೊದ್ಲಿಂದನೂ ಏನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಥ್ರೂ ದ ಬ್ರೋಕರ್ ಇಂದನೇ ನಾವು ಹೋಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ ಪರವಾಗಿ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರಿ, ಆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹರಾಜ್ ಹಾಕುದು, ಹರಾಜ್ ಹಾಕುದು ನೋಡಿರಿ? IPL. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ IPL ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ IPL ದಲ್ಲಿ ಹರಾಜ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾರ? ಒಂದು ICCI ಇರುತ್ತ, IPL ಬೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸೀಸ್ ಇರ್ತಾರ, BCCI ಇರ್ತ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸೀಸ್ ಇರ್ತಾರಿಲ್ರಿ. ಕಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ಸ್ ಪಂಜಾಬ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಬೇರೆ, RCB ಫ್ರಾಂಚೈಸೀಸ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಟೀಮ್ ಓನರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾರ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೀಮ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ನೇಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಷ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಿ, ಮೇನ್ ಆಗಿ BCCI ಇದ್ದವರು ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಹೇಳ್ತಾರ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಹೇಳ್ತಾರ. ಹೌದಾ? ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಬಿಡ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಟೀಮ್ಗೆ ಆ ಪ್ಲೇಯರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ. ರೈಟ್? ಐ ಆಮ್ ರೈಟ್? ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿನೂ ಓಪನ್ ಔಟ್ಕ್ರೈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಿ, ಶೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಂದೊಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿದ ಶೇರ್ಸ್ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೀನಿ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾನು ಅದು ಒಂದು ಶೇರ್ಸ್
ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶೇರ್ಸ್ನ ನಾನು 1000 rupees ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೀನಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಲ್ ದಟ್ ಶೇರ್. ಯಾವ ಈ ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡೀನಿ, ಆ ಶೇರ್ನ ನಾನು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿನಿ. ದಟ್ ಇನ್ ಓಪನ್ ಔಟ್ಕ್ರಾಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಬ್ರೋಕರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಂದು ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಶೇರ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನೌ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಲ್ ದಿಸ್ ಶೇರ್. ಆವಾಗ ಬ್ರೋಕರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನ, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಮೊದ್ಲು ಇವಾಗ ಏನದಲ್ರಿ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅದ. ಮೊದ್ಲು ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇವಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಸಾಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿತ್ತು. ಇದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಹಿಂಗ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಕಂಪ್ನಿದು ಈ ತರ ಶೇರ್ಸ್ ಅದ, ಇಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಅದಾವು, ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಅದ, ನಮ್ದಿದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ 1000 ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಬ್ರೋಕರ್ ಆಸ್ ಎ ಬಯರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಆಸ್ ಎ ಬಯರ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒದರ್ತಾರ ಅಥವಾ ಕೂಗ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ ನ ಕೂಗ್ತಾರ. ಯಾವ ರೀತಿ, ನನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು 1000, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಡ್. ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಡ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೈಸ್ ನ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಬ್ರು 1000 ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಕಂಪ್ನಿ ಚಲೋ ಇತ್ತು, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ ಕಂಪ್ನಿದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಚಲೋ ಇತ್ತು, ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಚಲೋ ಇತ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ನಾಗ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟಿಗೆ ಸೆಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 1200 ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ 1500 ಅಂತ, ಮತ್ತೊಬ್ರು 1800 ಅಂತಾರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ರು 2000 ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ ನಿಲ್ಲುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್, ಆ ಶೇರ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಓಪನ್ ಔಟ್ಕ್ರಾಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೂ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್, ಈಗ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಬ್ರೋಕರ್ ಯಾವ್ದೋ ಹೋಗಿ ಯಾವ್ದೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬ್ರೋಕರ್ ಇದೇ ರೀತಿ ರೀ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೋಗಿ ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸ್ ನ ತಗೋಬೇಕಂತ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫುಟ್ ಅಥವಾ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಏರಿಯಾಗ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಬಿಡ್ ಮಾಡೋದು, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹೋಗಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದು. That method is called as open outcry system. Understood? Open outcry system. See, open outcry system ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅದಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ನ ಕೊಡೋದು, ಹಾರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನ ಕೊಡೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. 1-2 days ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ 1-5 days ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇವಾಗ ನಾನು ತಗೊಂಡಿನಿ 11 o'clock ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿತಿನ್ 11:30 ಒಳಗೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಓಪನ್ ಔಟ್ಕ್ರಾಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತ್ರಿ? Any doubts in that open outcry system? Everyone understood this part, open outcry system? Okay, then the next one is screen-based system. So this screen-based system is nothing but your online trading system. Through the electronic form, by using computers, we can trade this one or trade with the securities. How we can trade with the securities ಅಂದ್ರೆ, see ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನೈತ್ರಿ, ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಇರ್ತಿದ್ರು, ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಿದ್ರು, ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಈಗ ಕೇಳಿರಿ ದಲಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಂತದ ಬಾಂಬೆ ಒಳಗ, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತೆ ಡೆಲ್ಲಿದಾಗ ಒಂದು ದಲಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಂತದ. ಇದನ್ನ ಕೇಳಿರಿ ನೇಮ, ದಲಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್. Yes, that Dalal Street is nothing but that open outcry system. ಓಪನ್ ಔಟ್ಕ್ರಾಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ದಲಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಬ್ರೋಕರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ, ಮಿಡಲ್ ಮೆನ್ಸ್, ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್,
ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ರೀನೇಮ್ ಮಾಡಿದಂಥ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇವು, ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕರೆದಂಥ ವರ್ಡ್ಸ್. ಯೂಶುವಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ಗೂ ಏನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಎದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಫೇಮಸ್ ಇದ್ದೀರಿ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ದಲಾಲ್ಸ್. ಅರೆ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ದಲಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅಂದ್ರೆ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಬಿಡ್ ಮಾಡಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದೋ ವೀಟ್ ಅಥವಾ ಗೋಧಿ, ಈ ರೀತಿ ಏನ ಪ್ರೈಸ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಹಿಂಗ ಆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಹರಾಜ್ ಮಾಡೋದಂತಿಲ್ಲ, ಹರಾಜ್ ಎಷ್ಟು ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಶೇರ್ಸ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾರು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಏನ್ ಇನ್ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ದಲಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಎರಡು ಕಡೆ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇಂದಾನು, ಬಯರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಟ್ ದಲಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಆರ್ ಓಪನ್ ಔಟ್ಕ್ರಾಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಂಗ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಯೂಶಲಿ ಓಪನ್ ಔಟ್ಕ್ರಾಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಿತ್ತು, ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರೇಡ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಮೇನ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ದಟ್ ಓಪನ್ ಔಟ್ಕ್ರಾಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದ ಮೇನ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು, ಈಗ ನಾವು ಬಿಜಾಪುರಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ನಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮ ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಿದ್ರು, ಎಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್. ಬಟ್ ಓಪನ್ ಔಟ್ಕ್ರಾಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇನ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಇನ್ನ ಸೇವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮೀನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಯರ್ಸ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಒಂದು 10-20 ಮೆಂಬರ್ಸ್ 30 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ದೂರದಲ್ಲಿರೋ ಜೊತೆ ನಾವು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ದ ಓಪನ್ ಔಟ್ಕ್ರಾಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೇಡ್. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೈ ಓಪನಿಂಗ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇವಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟೋ ಆಪ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಓಕೆ, ಬೈ ಇನ್ಸ್ಟಾಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಪ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೇಡ್. ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಸೆಬಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಬ್ರೋಕರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇಡಬೇಕು. ಥ್ರೂ ದ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಶೇರ್ಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ, ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಈ ಕಂಪ್ನಿದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪ್ನಿದು ಇಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ಯಾವ ನನಗೆ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪ್ನಿದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 1000 ಅಥವಾ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 10 ಶೇರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ಯಾವ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳೋದು, ನಿಮ್ ಬ್ರೋಕರ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ ಫೋನ್ ಕಾಲ್, ನೀವೆಲ್ಲೋ ಇರ್ತೀರಿ, ಮೇ ಬಿ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ, ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೀವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಸಿರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮೇ ಬಿ ಯಾವುದೋ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಡೆಲ್ಲಿದಲ್ಲೋ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನು ಪ್ರೈಸಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರೈಸಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಈ ಕಂಪ್ನಿದು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪ್ನಿದು ಒಂದು 10 ಶೇರ್ಸ್ ಪರ್ ಶೇರಿಗೆ ಒಂದು 450 ರೂಪೀಸ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಿಮ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ, ನಿಮ್ ಪರವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಹಿ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಯು ಇನ್ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ, ನಿಮ್ದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ನಿಮ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದ, ಬಾಂಬೆ ಮತ್ತೆ ಡೆಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಬೈ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯು ಹ್ಯಾಡ್
ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸಿ ಮೊದಲು ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ದು ಆಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ. ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ನೋ ಇಶ್ಯೂ ಫಾರ್ ದಟ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ನಿಮ್ದು ಯಾವುದೋ ಬ್ರೋಕರ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಆಪ್ ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವೇ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವೇ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವೇ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವೇ ಪ್ರೈಸ್ ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Understood or not? Yes. Any doubts? Do you have any doubts? Ma'am, the Demat account the trigger price ಅಂದ್ರೆ Demat account ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಅದ್ರ ಟ್ರಿಗರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಬರ್ತೈತೆ. Trigger price. See, trigger price ಅಂದ್ರೆ it is a just open price. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ಯೂಶಲಿ ನಿಮ್ದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಯೂಶಲಿ ಈಗ ಓಪನ್ ಔಟ್ಕರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಮೊದ್ಲಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಹರಾಜ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಶೇರ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಯಾವ ರೀತಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಹೋಯ್ತು, ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂತಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದವರು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದವರು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಈಗ ಅದು ಏನು ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನಾಗೈತಿ ಆಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಥ್ರೂನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಥ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯೂಶಲಿ ನಿಮ್ದು ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗೋದು ಯಾವ ರೀತಿ, ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ರಿ ರಿಸಲ್ಟ್? ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಿಡ್ತಾರ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮ್ಯಾಗೆ ನಿಮ್ದು ಹೋಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಕಾಲೇಜಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ ಏನ್ ಹಚ್ಚಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಅದನ್ನೇ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರ ಒಂದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ರಿ. ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ BSE ಮಾರ್ಕೆಟ್, NSE ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಕಾಮೋಡಿಟೀಸ್, ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವ. ನೀವು ಯಾವ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡತ್ತಾವ, ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ತಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡತ್ತಾವ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಿತ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೈಸ್, ಬಿಡ್ ಪ್ರೈಸ್, ಆಸ್ಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಆಫರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಬಿಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಯೂಶಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಸ್ಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತಾನೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾರಿ ಆಸ್ಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್, ಬಿಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಇದು ಈ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡತ್ತಾರ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರಾ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾ ಡೇನು ಬರುತ್ತಾ, ಇಂಟರ್ ಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗು ಬರುತ್ತಾ, ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗು ಬರುತ್ತಾ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. ಇವಾಗ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟ್ರಿಗರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸ್ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಸೊ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸ್ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರ ಬಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಆಸ್ಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವ. ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡತ್ತಾರ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮೀನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಬಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಆಸ್ಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ಮೆಂಬರ್ಸ್ 8 ಮೆಂಬರ್ಸ್ 450ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಾರ. ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಾಗ ಔಟ್ ಆಫ್ 10 9 ಮೆಂಬರ್ಸ್ 500ಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಾರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಓಪನ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಬಿಡ್ ಪ್ರೈಸ್, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಟ್ರಿಗರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡುದು, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅದ ನಿಮ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿತ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ಬ್ರೋಕರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಂದ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಫೀಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ.
ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ನಿಮ್ದು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಎಸ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟ್ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ನಿಮ್ದು ಎಸ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಆ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಸ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟ್ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾವ, ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ. ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಒಂದು ಶೇರ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಶೇರ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟು ಕೋಟ್ ಮಾಡತ್ತಾರೆ, 450 ಕೋಟ್ ಮಾಡತ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಶೇರ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಾಕಿದೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು BSE ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕೋದು, ಅದು ಎದ್ರೊಳಗದ BSE ಒಳಗದನ NSE ಒಳಗದನ ಅದನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವ್ ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಯೂಶಲಿ 450 ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 450ಗೆ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಅವಾಗ ಸೆಲ್ಲರ್ ಸೈಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 9 ಮೆಂಬರ್ಸ್ 500 ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರು 450 ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಿಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ, ನೀವು ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಶೇರ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ XYZ ಪರ್ಸನ್ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ದು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾವ. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ದು SB ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗಿದ್ದು 450 ರೂಪೀಸ್ ಏನದಲ್ಲ ಆ XYZ SB ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾವ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಅಕೌಂಟಿಂದ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿ ಅವನ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಅಂಡ್ ಅವನ ಕಡೆ ಅವನ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗಿದ್ದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾವ. So this method or this procedure is called, or this system is called a screen based system. Understood? Screen based system. Now understood? Still have any doubts? Matina any doubts with the kid? No doubts? Then shall I go for the settlement? Shall I go for the settlement or not? ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ, ವಿತ್ ಓಪನ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸಿ in this screen based system one method is there. That method is called as electronic limit order book anta. See usually ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮೆಥಡ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ, ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬುಕ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶುವಲ್ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೈಸಸ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸ್ಗೂ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ದೊಂದು ಕಂಪ್ನಿದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಶೇರ್ಸ್ ಅದ, ಆ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸು ಇಷ್ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಈ ಪ್ರೈಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೈಸ್ನ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ABC ಕಂಪ್ನಿದು ಒಂದು ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ 90 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು 95 ತನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದವರು ಲಿಮಿಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದವರು ಈ ಪ್ರೈಸ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 95 ಗಾರು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು, ಅಥವಾ 95 ಗಿಂತ ಕೆಳಗಾರು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು. ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ ದಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸ್ ನ ನೀವು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪರ್ ಡೇ 1000 ಶೇರ್ಸು 1500 ಅಥವಾ ಬಿಲೋ 1000 ಶೇರ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್
price ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So that is called as electronic limit order or open electronic limit order price. Understood? This is a main thing in that screen based system. Understood now? Okay. So shall I continue or shall I stop? Shall I continue the class or shall I continue the next class? I am asking you only. Next class. Okay. So we will discuss that settlement. How trading ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ, ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಂಪ್ನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೆಲ್ ಮಿ, ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ or boring? Is it interesting or boring? Yes. Thank you. So we will discuss the remaining thing in the next class.